challenges. The secret of success is to do the things uncommonly well. Commented by Stephen Dale. A positive attitude gives you power over your circumstances instead of your circumstances having power over you. Now I invite Mr. Dhanashram from the Department of Commerce with Accounting and Taxation to deliver the welcome address. A very hearty morning to everyone joining us today. It is my pleasure to welcome you all for conference. A special welcome to our chief guest, V. Balasubramani, for accepting our invitation and for being here with us today. We welcome you, sir. I welcome our chairman, Dr.Nalla G. Palaniswami, sir, and Madam Secretary, Dr. Thavamani D. Palaniswami, ma'am, in their absence. And I welcome O.T. Bhuvaneswaran, sir, CEO of Dr.N.G.P. RET, in his absence. And I welcome P.R. Muthuswamy, sir, Director Academics of Dr.N.G.P. Educational Institution. And I extend my welcome to our principal, Dr. S. Saravanan, sir. In addition, I welcome Dean of Commerce, Dr. P.B. Bhanudevi, ma'am, and Deans of various portfolios, and Convenience and Organizing Secretaries. Dr. T. Snegalada, ma'am, Head Department of Accounting and Taxation. Dr. S. Mohanraj, sir, Head Department of International Business. Dr. S. Kausalya, ma'am, Head Department of Corporate Secretaryship with Computer Application. Dr. P. Revati, ma'am, Head Department of Banking and Insurance. And Dr. S. Mohan, sir, Head Department of Management Studies. We welcome you all. This one-day conference will involve numerous interactive sessions where the speakers will share their work ethic and years of experience with us. I assure you that this event will be an immense success and a boon for all the participants and speakers. Our institution has had the opportunity to invite speakers and making it more inclusive and more expert-based event. Once again, I welcome you. Thank you. Thank you, Mr. Dhanashram. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. Now, I invite Ms. Joyce Andrea Weiss from the Department of Commerce with International Business to invite such a guest who invests in knowledge. Great thing can only be done by a great person, and they do it without effort, by John Ruskin. A very warm greetings to everyone present here for this great event. I'm really glad and privileged to welcome our chief guest of today's event, Mr. V. Sanjay Balasubramani, the Head Business Strategy, Creative Director in Creative Bangalore, and also working in Pacific Media, currently working in Port Moresby. He has done his Master's in Business Administration in HR Management, M.Phil Public Administration, Physiotherapy. He has taken over great responsibilities like supporting the clients like HR branding and design, change management, and leadership coaching. He is also responsible of screenwriting, filmmaking, production management, training actors, coaching of actors, and production crew in Pacific Media Solutions. He has an experience of working as an HR management in IBS Port Moresby, Papua New Guinea. He served the corporate client projects which includes PNG Constabulary and so on. He has also worked as a placement coordinator in Christ Jayanti College, Bangalore for nearly 3 years, and also served as a part-time faculty for French at IAME, Bangalore, and also a 4 years experience of senior trainer and clinical therapist in Satya Physiotherapy Center, Chennai. He has also presented papers in New Guinea, been the resource person in all national and international conference in Christ Jayanti College of Management and Technology, made an effort to train more than 10,000 students in the same college. Last but not the least, we welcome you, sir, for this memorable event, and thank you for spending your precious... Thank you, Ms. Joyce Andrea. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rise every time we fall.
We deem it a great privilege to have Mr. V. Sanjay Balasubramani sir to share his knowledge and expertise with us. We are favored to have such a distinguished personality to address the keynotes. Sir, now the forum is yours. Okay, என்ன பண்ணலாம்னா we'll do 2 sessions within 1 session, double act. ஓகேங்களா? First half might be some interesting stories actually about AI pioneers, right? Boys, நிறுத்திட்டு என்ன சார் நீங்கள் வந்து உமன் சயின்டிஸ்ட் பற்றி பேசிங்கலாம் கேட்கக்கூடாது. I'll come to you second half. First half for women actually, okay? ரெண்டாவது செஷனில் வந்து I'll speak about neuroscience, talent and artificial intelligence. But before I'm going to start, this session is dedicated to my teachers, who are my parents, of course. First teachers, இல்லையா? அப்பா அம்மா, என்னோட ஒய்ஃப், and Roslyn மேம், Terin மேம், Rajan sir, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. Okay, so might be I'll give some examples of what I learned from them in the session. From yesterday 2 o'clock, I'm here with N.G.P actually. Great, awesome experience. Thanks to the teachers who brought me here. So, Snehalatha ma'am, she's the main reason behind why I'm here actually, right? So, thank you ma'am. And இங்கே வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு, right? So, Ganesan sir, Govindraju sir, and then today I got introduced to a lot of other teachers, right? From Muthuswami sir, who is your director, and Revati ma'am, Sarvana sir, who is the principal. Yeah, sorry for mixing up names. Slowly I will learn them, and most probably I'll get them right actually soon. Kaushalya ma'am, Revati ma'am, thank you so much ma'am. It's a pleasant feeling to have you here. So, happy Teachers Day, of course. We are all teachers and students at the same time, right? So, I'll be a trainer at least for some time, okay? And might be share some knowledge, but most importantly, share my life. That's why I'm here. Thanks to the compiers, Attagasam, Kalilinde, right? Getting my name, especially, பேர் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான பேர் ஆக்சுவலாக. நான் ஃபுல் பேர் சொன்னேன்னா அப்புறம் தில்லுமுல்லு ரஜினிகாந்த் படம் மாதிரி ஆகிடும் ஆக்சுவலாக. தட் இஸ் அவர் ஜென்ரேஷன் ஃபில்மா மேம். ஸோ தில்லுமுல்லு பேர் கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக. சார் உங்கள் பேர் என்ன சார்னா ஐயம்பேட்டை அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார். முடியாது, பேர் முடியாது. அப்படியே வந்து தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன், ஹூ இஸ் அ காமெடியன் ஜெயண்ட் அட் த டைம், அப்படியே பாப்பா ரஜினி சார். ஓகே, வெரி டிசிப்ளின். அதாவது ஏன் அந்த பெரிய பேர், தாத்தா பேர், அப்பா பேர், அதுக்கப்புறமா அவர் பேர், அது மாதிரி வரும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ சஞ்சய்னே கூப்பிடலாம். கிரேட், தேங்க்யூ. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த செஷன் ஃபர்ஸ்ட். வாட் டு யூ வாண்ட்? யூ வாண்ட் த இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆர் த ஹார்ட் பார்ட்? இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டா? அப்போ பாய்ஸ் முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா உங்ககிட்ட வரும். ஓகேவா? ஓகே, இல்லை, லெட்ஸ் கோ டு த ஹார்ட் பார்ட் ஆக்சுவலி, பிகாஸ் I hope you listen to the first speaker. I think amazing examples. He is a scientist himself. ஒரு scientist வந்து நம்ம காலேஜில் பேசுறது வந்து இட்ஸ் அமேசிங், ரைட்? அண்ட் அவர் நாட் ஒன்லி ஹியர் இன் த ஹால் பட் அவுட் சைட் அவர் பேசும்போது ஐ மைசெல்ஃப் டுக் நோட்ஸ். ஹோப்ஃபுல்லி சம் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் வாட்ச்ட். ஏதோ எழுதிட்டே இருந்திருப்பானா. ஸோ ஐ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அட் த டைம், பிகாஸ் ஐ கேன் see that knowledge is coming towards me. Okay, let good things come from all directions. அதானே? So, what I learn is like technology, you can see it every day. Everyday life நம்ம பார்க்க முடியுது. Some of them visible, some of them not visible. Okay? Interesting part என்னன்னா invisible factors பிடிக்கிறது தான். நம்மளுக்கு எது தெரியலையோ அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங், அதுதான் வந்து ஒரு மிராக்கிளாக நான் நம்புகிறோம் ஆக்சுவலாக. ஓகேவா? ஹார்ட் பார்ட் ஆஃப் த செஷன் ஃபர்ஸ்ட். ஏஐ டெக்னாலஜின்னு சொன்னாலே மேல் டொமினேட்டட் ஃபீல்டுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம நார்மலி 85% of the workforce in IT male dominated. இப்போ ஸ்லோவாக வந்து women have come into it actually. Okay, so நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, starting from John McCarthy, who is the founder of AI. அந்த ஏஐன்ற வேர்டை வந்து டேர்ம் பண்ணவர் அவர் தான் ஆக்சுவலாக. ஓகே, பட் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு
ADA லவ்லேஸ்ன்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோடர் இருந்தாங்க. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 100 years பேக், ரைட்? ஷீ வாஸ் ஏபிள் டு டூ சம்திங் அமேசிங் ஆக்சுவலி. ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ண போகிறது இந்த செஷனில் என்னென்னா, ஐ வில் பி டாக்கிங் அபவுட் த லைஃப் ஆஃப் 8 உமன் சயின்டிஸ்ட் இன் ஏஐ. நான் வந்து ஒரு 4-5 சாய்ஸ் வச்சுருந்தேன், என்ன ஷேர் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் ஏஐ. த டெக்னிக்கல் பார்ட், the science and research part, it's very interesting actually, but I felt that ஏஐ பண்ணுறவங்களோட லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும், முதல்ல எப்படி அது வந்து மாறி, why did they come to this field, what are they doing there ன்னு பார்த்தோம்னா it's quite amazing actually, right? And very interestingly, remember ஏஐ வந்து கம்ப்ளீட் கார்ப்பரேட் கான்செப்ட் கிடையாது, எல்லாமே காலேஜ் ஸ்கூல்லேருந்து போனது தான், ரைட்? ஸ்டான்ஃபர்டாக இருக்கட்டும், MIT இருக்கட்டும், NGP இருக்கட்டும். ரிமெம்பர் ஒன் திங், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் when you are a child. ஏன்னா அந்த சைல்டு கிட்ட வந்து ஒரு கியூரியஸ்னஸ், எதை பார்த்தாலுமே ஒரு வியப்பு ஆக்சுவலாக, ரைட்? அண்ட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு டேலண்ட்டை வந்து ஏஐயில் ஹையர் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டிஸ் தே லுக் இஸ், ஆர் யூ அமேஸ்ட் ஆக்சுவலி? உங்களால் வந்து ஒரு விஷயத்தை பார்த்து வியக்க முடியுமா? டு யூ ஹாவ் தட் சைல்டிஷ்னஸ் இன் யூ? அது பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த 8 பேருமே, இந்த 8 பெண்மணிகளுமே வந்து சில விஷயங்களை பார்த்து வியந்து அந்த ஃபீல்டில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், தே ஹவ் டன் சம்திங் அமேசிங் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐல் கோ ஒன் பை ஒன். இது கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும், ஸோ ப்ளீஸ் பியர் வித் மீ, கோச்சிக்காதீங்க. கிளாஸ் ரூம் மாதிரி இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது, ரைட்? ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எங்கே கிடைக்குது? கிளாஸ் ரூமில் தான் கிடைக்குது, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ABCD யார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க? டீச்சர்ஸ் தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க, இல்லை அம்மா அப்பா கற்றுக் கொடுப்பாங்க. ABCD எவ்வளோ வாட்டி சொல்லியிருப்பீங்க? A for apple, A for apple எவ்வளோ வாட்டி சொல்லியிருப்போம்? கவுண்ட் இல்லை, ரெப்படிட்டிவ். ஓகே, நண்பன், 3 Idiots படம்லாம் கிளாஸ் படங்கள், அமேசிங் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. இதையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும், ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும், கிரேட். பட் என்னன்னா, இட்ஸ் அ காம்பினேஷன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் மூவிஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, வி ஷோ த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டஃப் அவுட் தேர். Nobody wants to come to a movie and get bored, இல்லையா? பார்த்துட்டு என்னடா இங்கேயும் கிளாஸ் எடுத்துட்டாங்கன்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. பட் த பாயிண்ட் இஸ் லைக், தே ஆல்சோ ரிஹர்சலுக்கு ஒரு ஆக்டர் எவ்வளோ ரிஹர்சல் பண்ணுவாங்க, அதாவது ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ரியல் குட் ஆக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி, ரைட்? எவ்வளோ வாட்டி பண்ணுவாங்க, எது மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவாங்க. நான் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வாட்ச் பண்ணுற ஆள் தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ ரிமெம்பர், ரெப்பிட்டேஷன் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஜப்பனீஸோட ஸ்ட்ரென்த்தே அதான் ஆக்சுவலாக, தே கீப் ரிப்பீட்டிங். ப்ரூஸ்லியோட அந்த ஒரு பஞ்ச் வந்து ஒரு 10,000 வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணார்னா, he becomes a master of that one particular kick actually, right? Okay, so punch, kick, repetition is good. So அடுத்த ஒரு 20-30 minutes, please bear with me, coaching gamma கவுனிங்க. If we have any doubts, we'll discuss that also. I'll be very interested to answer some of your questions, technical as well as other ways. Okay, we have management, commerce, international business, எல்லாம் வந்து we are from different streams இல்லையா? எவ்வளோ பேர் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரீமில் வந்துருக்கீங்க? How many of you? பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஓகே. காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? காமர்ஸ், அக்கௌண்டிங், ஃபினான்ஸ், பேங்கிங், யா, ஓகே, கிரேட். எனக்கு முன்னாடி யார் உட்காந்துருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் இல்லையா? Okay, that's very important for me actually. 3 very interesting kids from NGP, 2 from banking and insurance, and 1 from commerce, I believe. Amazing guys actually. அவங்கள பற்றி நான் பேசுகிறேன் அப்புறமா. ஓகே, starting with the 8 angels. ஓகே, சார்லிஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி இது வந்து 8 angels actually, who made AI what it is, artificial intelligence, அந்த ஃபீல்டு வளர்றதுக்கு காரணமான ஒரு 8 பேர். We may talk about a lot of other people actually. There are French scientists, Canadian scientists, American scientists. அதாவது சில கண்ட்ரீஸில் AI ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துருக்குது ஆக்சுவலாக. அண்ட் இந்தியாவில் ப்ராப்ளம் பண்ணவங்களும் இருக்கிறாங்க. 1960களிலே AI கொண்டு வந்தவங்க இருக்கிறாங்க. ஐக்கிய நாட்டு சபைகளோட ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க 1980s இந்தியாவில். ஸோ வந்து எல்லாம் வெளியிலாம் நடக்கலை, இங்கேயும் நடக்குது ஆக்சுவலாக. ஓகே, வி ஆர் ஆல்சோ டூயிங் அ லாட். அதனால தான் நம்மளால் நிறைய விஷயம் பண்ண முடியுது இல்லையா? நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பட் ஆல்சோ ஃப்ரம் அ பியூர் சயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆக்சுவலாக. சார் வந்து முதல்ல பேசின என்னோட கொலீக், my speaker, he was talking about importance of mathematics and data, right?
ஸோ இங்கே வர ஆளுங்க 8 பேருமே பார்த்தீங்க கூட பியூர் சயின்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரீமில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருப்பாங்க, வாட் எவர் இட் மே பி. அப்புறமா தே அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஓகே இதெல்லாம் பண்ணலாம், டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம், அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தே கேம் இன் டு ஏஐ ஆக்சுவலி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் ஜாய். ஐ திங்க் ஜாய் இன்ட்ரடியூஸ் மீ இல்லையா? நேம் சேக், உட்காருங்க ப்ளீஸ் பி சீட்டட். ஸோ அவங்களும் ஜாய் தான், ரைட்? ஃபுல் நேம் இஸ் ஜாய் புவோ லான்வினி. ரெண்டாவது பேர் விட்டுருங்க, பாலசுப்ரமணின்ற மாதிரி. ஸோ அவங்க வந்து ஷீ இஸ் த கான்ஷியன்ஸ் ஆஃப் ஏஐ. யாருமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு தப்பு பண்ணக்கூடாது, யாரும் பாதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஷீ ஸ்டார்டட் சம்திங் கால் அல்கோரிதமிக் ஜஸ்டிஸ் லீக். ஓகே, 3 கம்பெனி அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட், ஐபிஎம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட், அதாவது ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது இல்லையா? ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் இப்போ இது வந்து உங்கள் தம் பிரிண்ட் மூலமாக நீங்கள் ஆன் பண்ணலாம். சில பயோமெட்ரிக் நீங்கள் ஐடி கார்ட்ஸில் வந்து அந்த RFID ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். சில லேப்ஸில் நீங்கள் போகிறதுக்கு உங்களோட ஐரிஸ், உங்கள் கண்ணில் இருக்கிற அந்த ஐரிஸ் பார்ட்டை வந்து அவங்க சென்ஸ் பண்ணி தே நோ தட் யூ ஆர் தேர். நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்போம்ல, சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸில். ஸோ இவங்க வந்து ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் பற்றி சில அற்புதமாக தான் ரிசர்ச் பண்ணி இதில் திருமுகலாம் வந்து எப்படி நடக்கும்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஷி அண்டர்ஸ்டுட் நிறைய வாட்டி ரூமர் இல்லையா, வதந்திங்கள் அபவுட் பிஸ்னஸ், அபவுட் செலிபிரிட்டிஸ். ஸோ we need to be careful about what we are seeing, right? ஸோ ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க பண்ண ரிசர்ச்னால அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட், ஐபிஎம் அவங்க ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? ஒரு ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்கன்னா எக்கனாமிக் லாஸ், அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஃபிட் வந்து இட்ஸ் பிக் டைம் லாஸ் ஃபார் தெம். பட் ஆனால் ரெஸ்பெக்டிங் ஒன் உமன் சயின்டிஸ்ட் ஐடியா அபவுட் ஏஐ அண்ட் why there might be deepfakesன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏஐயில். தப்புகள் நடக்கக்கூடாது ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணதுனால ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வாட் டஸ் தட் மீன் ஆக்சுவலி? ஒரு ஃபீல்டை எடுத்து இன்டென்சிவாக நீங்கள் படித்து அதில் மாஸ்டர் ஆகும்போது யூ மைட் பி ஏபிள் டு மூவ் த வேர்ல்ட் ஆக்சுவலி, லிட்ரலி. உங்களோட உங்கள் ஐடியாவோட பவர். ஸோ Joy Bo Lamvini is an example for that actually. Coded bias அப்படின்ற இன்னொரு கான்செப்ட். சோஷியல் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஏஐ. ஏஐனால ஏதோ ஒரு நாட்டில், ஏஐயே கிடையாது அந்த நாட்டில்னு வச்சுங்க, லெட் அஸ் கோ இன் டு சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இன்னும் வந்து சிவில் வார் போயிட்டு இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகலை, எக்கனாமிக்கல் சேலஞ்சஸ் இருக்குது. அது மாதிரி கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற மக்கள் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஏதோ ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்கிறதால ஒருத்தர் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் இந்த சயின்டிஸ்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட் டிட் வி லேர்ன்? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், வாட் டிட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ஜாய்? மெடிக்கல் சயின்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி லாவில் என்ன சொல்கிறாங்க? 1000 குற்றவாளிகள் வந்து தண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி ஒண்டி தண்டிக்கப்படக்கூடாது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஏஐனால நல்லது நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தவங்க தான் இவங்க ஆக்சுவலாக, ரைட்? இன்ட்ரெஸ்டிங் புரியுதுங்களா? கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? இல்லாட்டி மைக்கு தூக்கிட்டு ஷல் ஐ கம் டவுன்? செகண்ட் பார்ட் அதான் நான் பண்ண போறேன் நான். ஓகே, ஸோ சோஷியல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஏஐ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க. ரெண்டாவது வந்து கிளேர் டெலானி. கிளேர் அவங்க பேர் ஆக்சுவலாக. அவங்க வந்து டூல்ஸ், பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஐஏல வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஷீ இஸ் த விபி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபார் நிவிடியான்னு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து வைஸ் பிரசிடெண்டாக இருக்கிறாங்க. பியூர் சயின்டிஸ்ட். இவங்க ஒர்க் பண்ணாத கம்பெனியே கிடையாது. என்ன பிரச்சனை என்னன்னா, இஃப் யூ பிகம் குட் அட் சம்திங், பீப்புள் வில் கம் லுக்கிங் ஃபார் யூ ஆக்சுவலி. நீங்கள் போயிட்டு ஜாப் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு உட்காந்துருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ரிமெம்பர், டசன்ட் மேட்டர் அபவுட் லைக் விச் ஃபீல்டு யூ ஆர் சூஸிங். த பாயிண்ட் இஸ் அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கமிங் அப் வித் அ நியூ ஐடியா, நியூ கான்செப்ட், or if you are very strong in your basics, people will come to you actually, right? So second part la adha pathi pesnom. She worked for Google, Uber, lot of other companies actually, and she was also co-founder for a company which is related to logistics industry. ஒரு பொருளை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும், அதான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட அப்ஜெக்டிவ் ஆக்சுவலாக. ஸோ ட்ரக்கிங் ரிலேட்டடான ஆட்டோமேஷனு, அதில் இருக்கிற ஏஐ
அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஷி பில்ட் மேசிவ் டூல்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஆட்டோனமஸாக மெஷின்ஸ் வந்து எப்படி அவங்களே செல்ஃப் ரெகுலேட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரைட், நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக. ரைட், மெஷின் வந்து மெஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? எந்திரன் படத்தில் ஒரு சீன் வச்சலாம். டேனி டெங்ஸ்வாங்பான்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அவர் தான் வில்லன் அந்த படத்தில். ரஜினி சார் கொண்டு வர அந்த எந்திரனுக்கு வந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுப்பாரு. இப்படி ஓடு, அப்படி போடு, திரும்பு, பின்னாடி ஓடு, முன்னாடி ஓடுன்ற மாதிரி கொடுப்பாரு. ரொம்ப குயிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அந்த மெஷின் ஃபெயில்ஸ் பேசிக்கலி. ரைட், மெஷினால் எதை புரிஞ்சிக்க முடியும், எதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. தேர்ஸ் அ லைன், ஒரு லைன் இருக்குது. ரைட், ஸோ அதை பற்றி இவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ரிமெம்பர் லைக் மெஷின்ஸில் நிறைய பிரச்சனை இருந்தாலும் கிளார் வாஸ் வெரி பிரேவ். இந்த சயின்டிஸ்ட் கிட்ட நான் என்ன கற்றுக்கிறேன்னா, பயப்படக்கூடாது. ரைட், வெதர் யூ டேக் அப் சம்திங் நியூ, ஒரு புது லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறீங்க, மியூசிக் கற்றுக்கிறீங்க, இல்லாட்டி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் யூ ட்ரைங் டு பிகம் பெட்டர் இன் இட், யூ ஹேவ் டு பி பிரேவ் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பிரேக் த்ரூஸ் ஹேப்பன். புது கண்டுபிடிப்புகள் பெரிய கம்பெனியில் ஒண்டி தான் நடக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ரொம்ப சின்ன ஒரு பொட்டி கடை அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது ஆப்பிள். பேக்யார்ட், ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட பெரிய விஷயங்கள் நடக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அதில் வந்து ஒரு பேசிக் எக்ஸ்பிளனேஷன், ஒரு டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன கம்பெனிஸில் என்ன நடக்கும்னா, டீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் திங்ஸ் நடக்கும். ஏற்கனவே பெருசாக நடந்துட்டு இருக்கியா அதை கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க சின்ன கம்பெனிஸ். புரியுதுங்களா? ஓகே, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேருந்து பேசணும்னா, முதல்ல வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருந்தது, இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். டிராவிடியன் மூவ்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, 4-5 பேர் இருந்திருப்பாங்க முதல்ல. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். One of my forefathers is also from the movement actually, even though I don't follow the movement, but நான் என்ன லேர்ன் பண்ண, ஒரு 4-5 பேர் வந்து they question Congress actually. 1969 அப்புறமா காங்கிரஸ் வந்து திரும்பி ஆட்சிக்கே வரல. யாரால? ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து ஏதோ முடிவு பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக. What I'm saying is that disruption, big things can happen in small places. நான் படிக்கும்போது எங்கள் ஃபிசியோதெரபி காலேஜ் எப்படி இருந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ரொம்ப சின்ன காலேஜ் ஆக்சுவலாக, நுங்கம்பாக்கத்தில் ஒரு சின்ன இடத்துல இருந்தது. ஹேடோஸ் ரோடு, ஸ்டெர்லிங் ரோடு, காலேஜ் ரோடு, அது பக்கம் லோயலா காலேஜ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. விஜய் சார், சூர்யா எல்லாம் அலுமினி ஃப்ரம் தட் பிளேஸ் ஆக்சுவலி. நாங்கள் வந்து பக்கத்துலேயே. ஸோ பட் ஆனால் தெரியாது, இருக்கிறதே தெரியாது. ஏதோ வந்து ஒரு பழைய மிஸ் மாதிரி இருக்கும் எங்கள் காலேஜ். ஓகே, பட் somehow they started the college. But remember, அந்த காலேஜில் படித்த பசங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு நீங்கள் கேட்கணும். இப்போ that's the question actually. ரைட், அவங்க இல்லாத இடமே கிடையாது. ஸோ நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் ஹோட்டல்லாம் புக் பண்ண மாட்டேன், நேராக என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிடுவேன். பிகாஸ் தேர் இஸ் somebody there already. What I'm trying to say is that big things can happen in small places. எங்கே நீங்கள் இருக்கீங்களோ, don't underestimate your environment, don't underestimate yourself. Very important. Right, புரியுதுங்களா? I'm able to relate to you. Yeah, very important. Second important thing is discontinuous big leaps. முதல்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியோ இருந்தது, டிவி வந்தது, அப்புறமா வந்து இன்டர்நெட் வந்தது. ரைட், பிக் ஷிஃப்ட்ஸ் கூட வந்து சின்ன இடங்களில் நடக்கும். One cultural example I can give is Asians are very good at it actually. Asians are very good at working as teams. N.G.P team வந்து சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக. டீம் ஒர்க், அந்த வி ஃபீலிங்கில் இருக்கிற இடங்கள்லாம் பெரிய விஷயங்கள் நடக்குங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்டார்ட்அப்ஸ். ரைட், வேர் ஏஐ இஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ கூட வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, அவங்களோட வேலை என்ன தெரியுமா, எங்கெல்லாம் சின்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குதோ, ஒரு 3 பேர் 4 பேர் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்க எங்கே இருந்தாலுமே போய் அவங்கள கண்டுபிடிக்கிறது, அவங்கள எப்படியாவது வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொண்டு வருது. அதுக்கு ஒரு டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. they fund them, they give them the environment, they will do anything if they find that concept is good actually. அதனால மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் போய் சேர முடியும்னா they will do it. Right, okay. So big companiesல இருக்க ஸ்ட்ரென்த் அதையும் பார்த்தலாம். நம்ம ஏற்கனவே பிரேக் த்ரூ நடக்குது இல்லை, ஒரு புது இன்வென்ஷனை வந்து அதை மாஸ் மேனுஃபேக்சரிங், மாஸ் கன்சம்ஷனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது பெரிய கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த்து. ரைட், ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் யாரோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அண்ட் தட் திங் இஸ் பீங் சப்ளைட் டு எவ்ரிபடி. ஒரு எங்கேயோ ஹங்கேரியில் வந்து ஒரு ட்ராமா பண்ணுறாங்க. நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு கம்பெனியில் நடந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். த நேம் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் பிரைம் ஃபோக்கஸ் டெக்னாலஜிஸ். இந்தியாவில் மொத்தம் 3000 மாத வெப் சீரிஸ் வந்து தினமும் போயிட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக. ரைட், ஆன் டெலிவிஷன்,
in the computer, in the mobile, you can watch it anywhere. அந்த கம்பெனியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they use content from different countries, do translation work and ensure that they reach multiple audience. சில நாடுகள் வந்து they are not in the media scandal, அவங்க தெரியவே மாட்டாங்க actually, but they are doing good thing actually. South Korean film industry is a big example actually. Chinese industry, Japanese industry kuda they were okay 1930s, 40s, 50s, 60s, but last 10 years ஒரு சின்ன country South Korea ன்றது ஒரு சின்ன நாடு தான், but you can see media is a big thing they sell, right? So அத வந்து ஒரு massive எடுத்துட்டு போனோம்னா big companies are very essential, right? And the second important thing is foundation for future innovation. பெரிய கம்பெனிஸ் கிட்ட நிறைய செல்வமும் அவங்க கிட்ட வந்து டேலண்டடான ஆளுங்க இருக்கிறதால சின்ன கான்செப்டை கூட வந்து அவங்க ஒரு விசிபிள் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அவங்க கிட்ட இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ கிளேர் டெலானின்றவங்க, ஷீ இஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோனமஸ் மெஷின்ஸ் டூல்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பேக்ரவுண்ட், அமேசிங் சயின்டிஸ்ட் ஆக்சுவலி, வைஸ் பிரசிடென்ட் இன்ஜினியரிங் நிவிடியா. ஓகே, வி ஆர் மூவிங் டு த தேர்ட் சயின்டிஸ்ட். அவங்க பேர் வந்து ராணா எல் Kaliobi. Okay, most probably I think she might be a West Asian. ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் கண்ட்ரிலேருந்து தான் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க கண்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் பார்த்தாலே ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, பட் அது மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட் வந்து she started something called affectiva. This work I like it very much. ரீசெண்டாக ஒரு படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருந்தோம், ரைட்? அந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி போகுதுன்னா, கேன் ரோபோட் ஹாவ் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ்? நிறைய கமாண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம், ஒர்க் பண்ணுது, அது எல்லாமே ஓகே, பட் இமேஜின் தட் யூ ஆர் சிட்டிங் இன் அ பார்க். ஏதோ ஒரு சோகமான விஷயம் நடந்து போச்சு அந்த நாளில், நீங்கள் ஒரு பார்க்கில் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறீங்க, உட்காடுறீங்க, அண்ட் இமேஜின் தட் இஃப் யுவர் ரோபோட் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட். உங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு ரோபோட் பேசிக்லி, ரைட்? இமேஜின், ரைட்? யூ ஹேவ் அ ரோபோட்டிக் ஃப்ரெண்ட். த ரோபோட் கம்ஸ் டு யூ, சிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு யூ அண்ட் புட்ஸ் அ ஹேண்ட் ஓவர் யூ அண்ட் டேப்ஸ் யூ. எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? என்னடா மெஷின் வந்து நம்மளை வந்து தேத்துதா, அந்தளவுக்கு ஆயிடுச்சா? அதை பற்றி தான் இவங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. அஃபெக்டிவான ஒரு கம்பெனி இது வந்து MIT, மேசச்சூசெட்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அந்த காலேஜ்லேருந்து வெளியே வந்த சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால உருவான விஷயம் அது. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஹவு டு யூஸ் த ஃபீல்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இன் AI, அதை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க, ரைட்? மீடியா அனலிட்டிக்ஸ், கன்சியூமர் பிஹேவியர் ரிசர்ச், ஆட்டோமேட்டிவ்ஸ் யூசிங், அதாவது ஈவன் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் கூட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க. ஓகே, how many of you have seen this? நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து ஃபீட்பேக் கேட்குறாங்க இல்லையா? இன்னைக்கு கூட காலைல நான் ஃபீட்பேக் எழுதிட்டு இருந்தேன், மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் N.G.P, ரைட்? ஓகே, சில இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க் இருக்கும், பேங்க்குக்கு போனாலோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போனாலோ, ஒன்ஸ் யூ பை த ப்ராடக்ட், யூ யூஸ் த ப்ராடக்ட், யூ கெட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? ஈவன் இதை வந்து சில நாட்டுகளில் வந்து அவுட் சைட் த ரெஸ்ட் ரூம்ஸ், பாத்ரூம்ஸ்க்கு வெளியே வச்சுருக்கிறாங்க. ஹவு குட் வாஸ் அவர் சர்வீஸ் ஆக்சுவலி? ஒரு பர்டிகுலர் அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குற கம்பெனி வந்து இஃப் யூ சி கோயிங் ஃப்ரம் சென்னை டு பெங்களூர், அந்த ஹைவேல இருக்குது ஆக்சுவலாக. ரொம்ப பாஷாக இருக்கும் பாத்ரூம், ரொம்ப க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அமேசிங் சர்வீஸ். 25 ரூபா வாங்குவாங்க உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரதுக்கு, ரைட்? ரைட்டா? ஸோ வெளியே வரும்போது ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க், அதில் வந்து ஒரு ஹியூமன் ஸ்மைலி ஃபேஸஸ் இருக்கும், சிரிச்ச முகத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே கோவமான ஒரு முகத்தோட எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஓகே, விஷுவல் அனலாக் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க அதை, ரைட்டா? அதை வச்சுட்டு நீ யோட ப்ரெஸ் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது உங்களுக்கு உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கேப்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதே கான்செப்ட் மெடிக்கல் சயின்ஸில் ஒரு வலியோட ஒரு பேஷண்ட் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில் வராங்க, ரைட்? அவங்க வந்து வெளியே போகும்போது எப்படி போகிறாங்க? தே டேக் சம் ட்ரீட்மெண்ட், எனி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் தட் மேட்டர் ஆக்சுவலி. ஹவு டு தே ஃபீல், ரைட்? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை? ஸோ எமோஷன்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் யூ டு மேக் பெட்டர் சர்வீஸ். உங்களால் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸை இல்லாட்டி ஒரு பிஸ்னஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அந்த ஃபீலிங்கை வந்து வெளியே கேப்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, இது வேறு மாதிரி பார்க்கலாமா? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஒரு 1லேருந்து 10 வரைக்கும் போடுங்க நம்பர். ஏதாவது 10 வந்து வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, 1 வந்து வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாமே ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அப்புறமா வெளியே வரும். வாட் இஸ் த நம்பர் டு யூ வி சூஸ் நார்மலி? சொல்லுங்கள், மாஸ் ஆடியன்ஸா? இது எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி நடக்கும் மேடம், பெல் கர்வ் கான்செப்டில் வரும் அது ஆக்சுவலாக. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஒரு 60-70% நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு 5 இல்லை 6 இல்லை 7 போடுவோம். ஏன்னா
we don't want to criticize that man. அதாவது ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் குட் சர்வீஸாக இருந்ததுன்னா நான் சொல்கிறேன், ரைட்? வெரி குட் சர்வீஸ்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் யூ கோ ஃபார் 8, 9, 10, ரைட்? வெரி போர் சர்வீஸ்னா நான் நம்பர் கூட போட மாட்டேன், நான் போயிடுவேன்ற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? பட் ஆனால் வாட் இஸ் அப்சர்வ்ட் இஸ் அந்த ரியல் டேட்டா கேப்சர் ஆக மாட்டுது நம்பரில். காலைல சொன்னார் பார்த்தீங்களா, கூகுள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்குது, ரைட்டுங்களா? ஸ்னேகலதா மேடம்க்கு ஒரு நம்பரு, எனக்கு ஒரு நம்பரு, பேசினாரு அந்த சாருக்கு ஒரு நம்பரு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ எப்படி ட்ராக் பண்ணுதுன்னா உங்களோட அந்த நம்பர் ஐடி வச்சு தான் ட்ராக் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் சஞ்சய்னு கூப்பிட்றதுக்கு பதிலாக 3 to 1 கம்மியர்னு கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? அது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் நடக்குது, ரைட்? ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சஸ் இந்தியன் ஆர்மியோட சேலஞ்சு. ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு 3 மாதம் வந்து ஒரு பனி அடர்ந்த மலையில் எவனுமே வரமாட்டான், ஆனால் எவனுவோ வருவான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க 3 மாதம். யூ சாக்ரிஃபைஸ் அ லாட் ஆக்சுவலி. சாப்பாடு கஷ்டம், வாழ கஷ்டம், அங்கே இருக்கிற ஏரோட ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் கஷ்டம், ரைட்? அவரை வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்து கூப்பிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஆர்மி டிஃபென்ஸ் பர்சனுக்கு? 4231 6871 நல்லா இருக்காதுல்ல? அதனால தான் பர்சனலைசேஷன், கஸ்டமைசேஷன். எந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் போய் வேலை செய்கிறீங்க, எல்லா ஒரு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ கஸ்டமர் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது ரிமெம்பர் யூ நாட் அ நம்பர் ஆக்சுவலி. அந்த நம்பர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் அதுதான். ஓகே, ஸோ ராணா டிட் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் கனெக்டட் டு திஸ். அவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள், மை லைஃப்ஸ் ஒர்க் இஸ் அபவுட் ஹியூமனைசிங் டெக்னாலஜி, ரைட்? ஹியூமனைசிங் டெக்னாலஜி பிஃபோர் இட் டீஹியூமனைசஸ் அஸ். ஒரு டெக்னாலஜி நம்மளை வந்து மனிதர்களாக இருக்க விடலை அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் நம்ம, ரைட்? இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின். ஃபியூச்சரில் நடக்கும் இதெல்லாம், ஃபைன், not immediately but definitely. Okay, great. So that's Rana L. Kalobi. Okay, where are we? Okay, we got another 25 minutes time. Okay, we'll go fast. அடுத்த சயின்டிஸ்ட் வந்து டாஃப்னே கோலர். ஷீ இஸ் அ சிஇஓ அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் இன்சிட்ரோ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓங்க. இவங்களோட கரியர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வைட் ரேஞ்சிங் ஆக்சுவலி. அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏஐயில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அகாடமிக் சைட்லேருந்து தான் போனவங்க. இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் யுவர் பேசிக்ஸ் யூ கேன் சூஸ் ஏஐ ஆஸ் யுவர் கரியர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ அவங்களோட மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக, ரைட்? ஸோ அவங்க வந்து ஆண்ட்ரியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சீனியரோட சேர்ந்து தான் கண்டுபிடிச்சது. சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, கோர்சரா, யூடெமி, ஓகே, அது மாதிரி வந்து ஆன்லைன் லேர்னிங் சிஸ்டம்ஸ், லேர்னிங் அகாடமிஸ், நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். பட் ஐ வில் டெல் யூ வாட், ஒன்று நீ கேரண்டிங்க, தேர் ஆர் அ ஃபியூ திங்ஸ் யூ கான் ரீப்ளேஸ் ஆக்சுவலி. ஒரு இடத்துல யாரோ கேட்டாங்க, அடுத்த ஜென்மன் இருந்தால் என்னவா பிறப்பீங்கன்னு கேட்டாங்க என்ன, ரைட்? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஐ ஹவ் சம் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்க்ளேஷன் ஆல்சோ ஆக்சுவலி. ஸோ நான் என்ன சொன்னால் 2 சாய்ஸ் இருக்குது. ஒன், ஐ வாண்ட் டு பி எ மதர் ஆக்சுவலாக, ரைட்? தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு பி ஆக்சுவலி. ஐ வாண்ட் டு பி எ மதர். செகண்ட் சாய்ஸ் வந்து டீச்சர் ஆக்சுவலாக. நல்லா இருக்கா? ஸோ what I'm trying to say is that it's very important to understand technology from the human perspective. ஸோ இவங்க வந்து கோர்செரா அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மேசிவ் லெவலுக்கு கொண்டு போனாங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள், பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொன்னேன்னா, யூ கான்ட் ரீப்ளேஸ் அ மதர், நெய்தர் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் அ டீச்சர் ஆக்சுவலி. லேர்னிங் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படின்னா ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி சாப்பிடலாம் நீங்கள், ரைட்? என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் மைட் பி லைக் கொஞ்சம் அடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா வி கேன் சிட் ஃபார் 1 hour 2 hour. ஐ திங்க் அந்த டைம் ஸ்பேன் கம்மியாகிட்டு இருக்குது. பட் ஸ்டில் லைக் ஒரு லைவ் ஹியூமன் பீயிங்கோட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கான்ட் பி மேட்ச்ட் வித் எனி மிஷின். திஸ் இஸ் another challenge ஆக்சுவலி. ஸோ இவங்க வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இன்சிட்ரோன்ற கம்பெனி. அது இல்லாமல் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு ஒர்க் அரவுண்ட் மெஷின் லேர்னிங், pharmaceutical இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ரக் டிசைனிங், ரைட்? டிசீஸ் கண்ட்ரோல். கோவிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கோவிட் இஸ் a big example ஆக்சுவலி. ஏஐ வந்து அதில் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய மேசிவ் பேண்டமிக்கு அதுக்கு ட்ரக் கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், pharma industry, if there are any biochemists by chance you are sitting here, I'm just telling you, அந்த ட்ரக் டிஸ்கவரி இட்ஸ் அ பிக் ப்ராசஸ். கடைசியாக பேட்டன்ட் வாங்கி அந்த ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே வந்து பேஷண்ட்டை காப்பாற்ற முடியாது ஆக்சுவலாக. பட் ரைட், கோவிட் டைமில் வந்து வி நீடட் சம்திங் இமீடியட்லி. வந்து ஒரு உமன் தான் பண்ணாங்க. ஷீ இஸ் அ
person from Eastern Europe, I'm not able to remember the name, and she came up with a RNA vaccine, right? So why this example? Remember, நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஏஐயோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஃபைன், இந்த புது ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து மேசிவ் ஃபண்டிங் கிடைக்குது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ தட் இஸ் DAPHNE, DAPHNE. I'll share this small article. Ma'am, might be like, if anybody is interested, you can get it later actually. Okay. So அடுத்தது அஞ்சாவது சயின்டிஸ்ட் ஃபெய்ஃபெய் லீ, ரைட்? சைனீஸ் ஆரிஜின் அவங்க, professor of computer science in Stanford University. She is one of the tenured professors, right? And Princeton படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க. இமேஜ் நெட்ன்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து ஸ்பிரிட் பண்ணாங்க. இமேஜ் நெட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, டேட்டா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இமேஜஸுக்கும் லேபிளிங் பண்ணி அதை வந்து அசம்பிள் பண்ணாங்க ஒரே சென்டரில், இமேஜ் நெட்டில். ஓகே, I'll tell you a small example. இப்போ கூகுளில் சர்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன போடுறீங்க ஆக்சுவலாக? வாட் யூ டைப்? ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்க, வாட் யூ டைப் ஆக்சுவலி? ஆல்ஃபா நியூமரிக் தானே, ஆல்ஃபபெட்ஸ் இல்லை நம்பர்ஸ் தான் டைப் பண்ணுறீங்க நீங்கள், இல்லையா? அவங்க எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா, ஒரு இமேஜை வந்து நீங்கள் இன்புட் பண்ணிட்டு அந்த இமேஜை வச்சு நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வரலாம் வெளில. ஒரு உங்களோட இமேஜை எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஏ அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஆஸ்க், உங்களை மாதிரி 7 பேர் இருக்கிறாங்களா உலகத்தில்ன்ற மாதிரி ஆகிடும் ஆக்சுவலாக, ரைட்? ஸோ அந்த விஷுவல் டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணுறதுல வந்து ஃபெய்ஃபெய் லீ, ஷி ஹஸ் டன் அமேசிங் ஒர்க் ஆக்சுவலி. ஸோ ஏயோட பிக் 3ன்னு சொல்லுவாங்க, 3 பிக் சயின்டிஸ்ட், ரைட்? யான் லகுன், அப்புறம் ஹிண்டன் ஒரு ஆள், அப்புறம் யோஷுவா பிஞ்சியோன்னு ஒரு ஆள். இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மாவோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அவங்க, அதாவது அந்த அம்மா குருநாதர் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக, ரைட்? அவங்க பண்ண அந்த டேட்டா செட்ஸ், அந்த விஷுவல் டேட்டா செட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து ஃபர்தராக நிறைய கம்பெனிஸுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த கான்செப்ட்ஸை, ரைட்? ஸோ டீப் லேர்னிங் பற்றி ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க, அவங்க இல்லாத இடமே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ட்விட்டர், ஏஐ ஃபார் ஆல், நிறைய கம்பெனிஸில் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டராகவும் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ ஃபெய்ஃபெய் லீ, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, we come to the last 3 people actually. அதே மாதிரி ஃபெய்ஃபெய் லீ வந்து டைவர்சிட்டி, உமன் வந்து நிறைய பேர் வரணும் இந்த ஃபீல்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஷீ இஸ் என்கரேஜிங் a lot of young ones to come into this field. பர்சனல் மென்டரிங், கோச்சிங்லாம் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக, ரைட்? அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வேல்யூ, ஹியூமன் வேல்யூஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஃப் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏஐ. அவங்க சொல்கிற ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆக்சுவலாக, ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் ஆனா பேட்டன்சன். ஆனா பேட்டன்சன் வந்து கிரேடியன்ட் வெஞ்சர்ஸ்ன்ற ஒரு கம்பெனியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அமேசிங் கெரியர். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இவங்க வந்து கூகுளுக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2017 ஷி ஹஸ் பீன் ஹெல்பிங் அவுட் கூகுள். ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட், ஒரு அகாடமிஷியன் இன்வைட் பண்ணி அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ண விட்டுருக்குறாங்க. அவங்களோட ஒரு அட்வைசராக இருக்கிறாங்க அவங்க. ஹவு டு மேக் இட் டிஎன்ஏன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூகுளில், ரைட்? ஜிடிஎன்ஏ ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா, ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காங்கன்னா அவங்களோட என்டையர் லைஃப்பை வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஒரு 10 வருஷம் போவோம் அந்த ஸ்டடி ஆக்சுவலாக, ரைட்? இது வரைக்கும் எந்த கம்பெனி அட்டெம்ப்டே பண்ணது கிடையாது. வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எம்ப்ளாயி பிஹேவியர். பட் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள், நாட் இன்சைட் த ஒர்க் பட் அவுட் சைட் த ஒர்க் ஆல்சோ, அவங்களோட ஹாபீஸ், அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், எவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிடிக்கும். சப்போஸ் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு நீங்கள் ரெகக்னிஷன் கொடுக்கணுன்னா உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை அவங்க பண்ணி ஒரு ப்ரெசண்டாக தருவாங்க. அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு இந்தியன் இருக்கார் ஆக்சுவலாக, பிரசாத் ஷெட்டின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஜிடிஎன்ஏ ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் அமேசிங். ட்ரை டு கோ ஆன் கூகுள் அண்ட் லுக் மோர் இன்டு இட் ஆக்சுவலி. அந்த மேப்பிங் நம்ம எம்ப்ளாயிஸை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பர்சனலி. ஏன்னா பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் பிரச்சனையாக தான் ஆக்சுவலாக, எல்லாரையும் வந்து நம்ம பர்சனலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்றது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். பட் ஏஐ இஸ் பீயிங் யூஸ்ட். அவங்க சொல்கிற ஒரு மெசேஜ், ரைட்? எஸ்பெஷலி லைக் ரிசர்ச் டீமுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா, நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு காசு போடணுன்னா நான் என்ன பார்ப்பேன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. கேன் ஐ சி மை செல்ஃப் திங்கிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தட் கம்பெனிஸ் விஷன் அண்ட் மிஷன். அந்த சின்ன கம்பெனியோட விஷன் என்ன, அவங்களோட மிஷன் என்ன, அது எனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சதுன்னா ஐ வில் இன்வெஸ்ட், ரைட்? ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் சம்திங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஆனா பேட்டன்சன். கம்பெனி பேர் வந்து கிரேடியன்ட் வெஞ்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, லாஸ்ட் 2 people, டேனியல்லா ரஸ், இவங்க எம்ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். எம்ஐடியோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேபு தான் உலகத்திலேயே பெருசு ஆக்சுவலாக. அதோட பேர் வந்து CSAIL, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேப்.
ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க இவங்க தான். அண்ட் ஏஐ ரிசர்ச்னாலே இவங்களை பற்றி தான் நம்ம பேச முடியும் ஆக்சுவலாக. இன்ஃபேக்ட் லாட் ஆஃப் பிரேக் த்ரூஸ் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் டீம். அவங்க பண்ண சில விஷயங்கள் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்சிஆர் நெட்வொர்க் கொலாபரேட்டட் ரோபோட்ஸ், ஒரு 30 கம்ப்யூட்டர் மிஷின்ஸ் வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா, அதே மாதிரி ஒரு 30 ரோபோட்ஸுக்கு ஓகே இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு 30 ரோபோட்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம. இமேஜின் how will they do it? ஹியூமன்ஸ் அளவுக்கு பண்ண முடியுமா அந்த கொஸ்டின், அதை பற்றி தான் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. நெட்வொர்க் கொலாபரேட்டட் ரோபோட்ஸ். ரெண்டாவது வந்து செல்ஃப் ரீகான்ஃபிகரபிள் ரோபோட்ஸ். இப்போ நான் ஒரு ரோபோட்னா கேன் ஐ டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் மை செல்ஃப்? இப்போ பார்ட்டாக இருக்கிறேன் இல்லையா, ஹெட்டு, பாடி, லெக்ஸு, ரைட், என்னை நானே வந்து பிரித்து திருப்பி அசம்பிள் பண்ண முடியுமான்ற மாதிரிலாம் யோசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. செல்ஃப் ரீகான்ஃபிகரபிள் ரோபோட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை? எஸ்பெஷலி லைக் இந்த மிஷன் இம்பாசிபிள் படம் மாதிரி இடங்களில் சுச்சுவேஷன்ஸில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட், ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் மிஷனில் போகிறீங்க, ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்னா எதுவுமே சுவடுகள் இருக்காது, ரைட், யூ டோன்ட் லீவ் எனி ட்ரேசஸ். பேசிக்கலி சுவடுகளே இல்லாத மாதிரி பண்ணுறக்கூடிய வேலைக்கெல்லாம் இவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. நம்மளோட பிரச்சனையே வந்து வி லீவ் டே. இப்போ ஒரு ரூமில் தங்குறோன்னா நம்மளோட முடியிலேருந்து ஸ்கின்லேருந்து ரைட், when it falls down you can pick up and know that person. if you have அந்த ஜெனடிக் மேப்பிங் டெக்னிக் இருந்ததுன்னா பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் வந்து டேட்டாவும் ஆக்சுவலாக, ரைட். பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரோபோட்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ரோபோட்ஸ் எல்லாமே வந்து மேட் ஆஃப் ஸ்டீல், சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஃபியூச்சர் ரோபோட்ஸ் எப்படின்னா ஒரு சியூவிங் கம் மாதிரி இருக்கும், ரைட், சாஃப்ட் ரோபோட்ஸ், வெரி சாஃப்ட் ரோபோட்ஸ். அதை பற்றியும் இவங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க. நான் வந்து ஐ திங்க் ஆஸ் அ சைல்டு ஐ சா கார்ட்டூன் மூவி, ஐ ரிமெம்பர். அந்த கார்ட்டூன் மூவி பேர் வந்து பாபரா பப்பா ஆக்சுவலாக. அந்த காலத்தில் அந்த பாபரா பப்பாவில் வந்து எப்படின்னா அந்த அந்த மெயின் கேரக்டர் இருக்குது இல்லையா, அனிமேட்டட் கேரக்டர், எது வேணா மாறலாம். ஒரு குத்துவலகா மாறிடலாம், இல்லாட்டி ஒரு வாட்டர் பாட்டிலாக மாறிடும், அது எப்படி வேணா மாறிடும். அது அந்த காலத்தில் யோசிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஆக்சுவலி, ரைட். ஓகே, கமிங் டு த லாஸ்ட் பர்சன், ஷிவான் ஜிலிஸ். இவங்க வந்து இவங்களோட ரிசர்ச் எப்படின்னா நியூரோ சயின்ஸ், பிரெயின் மெஷின், ரைட். ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்ற கம்பெனிக்கு வந்து போர்ட் ஆக்டராக இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்க்ளூட், அதாவது நியூரல் லிங்க்ன்றது அந்த எலான் மஸ்க் இருக்கார் பாருங்க, எலான் மஸ்க்கும் இந்த மேடமும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆக்சுவலாக. ஷிவான் ஜிலிஸ்ன்றவங்களும் எலான் மஸ்க்ன்றவங்களும் ரொம்ப க்ளோஸு. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து XAI அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, 4-5 பேர் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரீசெண்டாக. ஸோ அதில் வந்து ஹியூமன் பிரெயின், அந்த நியூரல் நெட்வொர்க்கிங்லேருந்தே வருது அது ஆக்சுவலாக. ஹவு டு வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் பிரெயின் அண்ட் அப்ளை இட் இன் ஏஐ, அதை தான் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சொல்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் படிச்சுட்டு ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஓவர். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஐ எம் அஸ்டண்டட் பை ஹவ் ஆஃபன் த கான்செப்ட் ஆஃப் பில்டிங் மோட்ஸ் கேம் அப். மோட்னா என்னன்னா, ஒரு நாடு இருக்குது, ஒரு நாடு இருக்குது ஆக்சுவலாக. அந்த நாட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த காலத்தில் சொல்கிறேன் நான், ரைட். ராஜாவும் அவங்க டீம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள சுற்றி வந்து ஒரு கால்வாய் மாதிரி போட்டுருவாங்க, ரைட். அதில் தண்ணியை விட்டு இந்த முதலுக்கு இதெல்லாம் வந்து மேய விட்டுடுவாங்க உள்ளார, ஜஸ்ட் ஃபார் செக்யூரிட்டி சேக் ஆக்சுவலாக. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏஐ மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் நடக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், புது விஷயங்கள் நடக்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், டோன்ட் பில்ட் வால்ஸ், டோன்ட் பில்ட் மோட்ஸ். டீமை வந்து ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ண விடுங்க. தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த சிஇஓ, த சயின்டிஸ்ட் அண்ட் த செக்யூரிட்டி பர்சன் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் த சேம் டீம் ஆக்சுவலி. எவ்ரிபடி ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் பிரமாதமான ஒரு கான்செப்டை கண்டுபிடிக்கலாம், சைபர் செக்யூரிட்டி தான் லேப்ஸ் ஆச்சுன்னு வச்சிங்களேன், தனுஷ் படம் வந்து லீக் ஆன மாதிரி தான் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக. தனுஷ் சார் வந்து என்னோட சீனியர் ஸ்கூலில், ரைட். ஸோ ரிமெம்பர், சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி வெரி ரைட். ஸோ வென் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ கம்பெனி, ரிமெம்பர் தீஸ் 8 people, அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்களோட லைஃப்பில் தே ஹவ் அச்சீவ்ட் அ லாட், ரைட், த்ரூ ஸ்டடீஸ், through their hard work in the company and through their creativity actually. Okay va? So first session over. எல்லாரும் எழுந்து என்ன பண்ணுங்க, மூச்சு வாங்குங்க முதல்ல. Okay, get up, take some breath, stretch and sit back please. Hello.
minutes? Yeah, okay. So ஒரு 40 minutes session வந்து ஒரு 10 minutesல கம்ப்ரஸ் பண்ண போறேனா? Okay, that's my strength actually. இது வந்து என்னோட விளையாட்டு. This is my game. So notes ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Okay. Thank you for your patience. Thank you for your patience. ரொம்ப நன்றி. இவ்வளவு நாள் பொறுமையா நீங்க வந்து நான் பேசுனதை கேட்டிருப்பீங்க. பட் ரிமெம்பர் ஒன் திங், கான்ஃபிடன்ஸ் மீன்ஸ் கெட்டிங் அலாங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நண்பர்களோட ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அது ஒரு ஜாலி ஆக்சுவலாக, ரைட்டா? ஓகே. அண்ட் டேக் திஸ் சான்ஸ் டு ஸ்பீக் டு அதர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நிறைய காலேஜ் வந்திருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ ட்ரை டு ஸ்பீக் டு ஈச் அதர். என்ஜாய் த டே, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கொஞ்சம் டயரிங்காக இருக்கும், கொஞ்சம் போர் அடிக்கும், ஓகே, பண்ணலாம். ஒரு நல்ல மூவி பார்க்கும்போது ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே செம்ம போர்டான்ற மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, ஓகே, எண்ணில் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா, இப்போ வந்து வி வில் ஸ்பீக் அபவுட் டேலண்ட். பேர் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஹூ ஆர் டேலண்டட் ஆக்சுவலி. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா, டேலண்ட் வந்து தண்ணி காற்று மாதிரி ஆக்சுவலாக, கரெக்டா? எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது ஆக்சுவலாக டேலண்ட், இல்லையா? எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் டேலண்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரெகக்னைஸ் தட். செல்ஃப் டிஸ்கவரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், வெரி குவிக்லி டேலண்ட்டுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம். யாராவது டேலண்ட் டிஃபைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களா? யூ கேன் ஸ்பீக் எனி லாங்குவேஜ் யூ வாண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, வாட் இஸ் டேலண்ட்? தம்பி, வாட்ஸ் டேலண்ட்? ஓகே, இது மாதிரி நான் வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது பயங்கர இன்ட்ரோவர்ட், பேசவே மாட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக. எப்படி இப்படி மாறினேன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாறிட்டேன் நான், ரைட்டா? ஓகே, ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஞ்சமாக மாறிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ டேலண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும்னா, சயின்டிஃபிக் டெஃபினேஷன் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஓகே, நியூரோ சயின்ஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க டேலண்ட்டை. There are two things, potential, performance. ஒரு குழந்தை என்னால் பாட முடியும்னு நினைக்கிறது வந்து பொட்டென்ஷியல் ஆக்சுவலாக, இல்லையா? என்னால் இது பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறது பொட்டென்ஷியல். ஆனால் ஸ்டேஜில் ஏறி பாடுறதுன்றது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சுவலாக. அதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ திறமை எப்படின்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வி டெவலப் ஆஸ் சில்ட்ரன். குழந்தைங்களா இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் ஆக்சுவலாக. ரொம்ப சிம்பிளாக டேலண்ட் டிஃபினேஷன் வேணும்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டை கேளுங்க, டேய் நான் எதுலடா நல்லா இருக்கிறேன், என்னதான் நான் ஏதாவது ஒன்று இருக்குதா சொல்லுப்பா. 4-5 பேர் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. யோசித்து பாருங்க, ஸ்கூலில் இன் யோர் ஸ்கூல் உங்ககிட்ட உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து அவனோட என்ன சொல்லுவாங்க, அது ப்ராக்டிக்கல் புக்கா, படம்லாம் எனக்கு வரையாதா, நீ வரையடா, நீ சூப்பராக வரையடா நீ, அதான் டேலண்ட், ரைட்? சம்படி கம்ஸ் டு யூ ஃபார் சம்திங் விச் யூ ஆர் டூ குட். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து ரைட் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, இந்த பசங்க படத்தில் கை தட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி தான். சம்படி அப்ரிஷியேட்ஸ் யூ. டேலண்ட் எங்கே ஃபயர் ஆகுதுன்னா, த நியூரான்ஸ் கெட் அப்ரிஷியேஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். இன்னைக்கு காலைல ஒரு டிஸ்கஷனில் கூட வி வர் டாக்கிங் அபவுட் டிசிப்ளின், லவ், ரைட், இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம். ஃபைன், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸுமே அல்டிமேட்லி வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஆக்சுவலி? ஒரு சின்ன அப்ரிஷியேஷன், அண்ட் தட் கேன் ஃபயர் யுவர் டேலண்ட், ரைட்? சயின்ஸில் போனோன்னா வந்து 1990s முன்னாடி, 1990களுக்கு முன்னாடி வந்து நியூரான், நம்மளோட பிரெயின், நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்குள்ளார இருக்கிற அந்த நரம்புகளுக்குள்ளார என்ன நடக்குதோ அதை தான் டேலண்ட் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க, ரைட்? இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு பென் இருக்குது, ஒரு சேர் மேலே அந்த பெண்ணை வந்து நான் எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன்னா, ஸோ ஒரு கமாண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது பிரெயினில், மை மசில்ஸ் ஆக்ட் ஆன் இட், ஐ பிக் இட் அப் ஆக்சுவலி, ரைட்? ஓகே, கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குது? பிரெயினில் இருக்குது. ஓகே, ஒரு மெசேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. கிட்டார் வாசிக்கிறாங்க, சேம் திங். செஸ் விளையாடுறாங்க, மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்க. எனிதிங் கேன் பி யுவர் டேலண்ட் ஆக்சுவலி. அதாவது ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலாக. தூங்குறதுக்கோசம் யாராவது சம்பளம் கொடுப்பாங்களா? தூங்குறதுக்கு உங்கள் வேலை என்னென்னா, நல்லா ஜம்முன்னு ஒரு பெட் இருக்கும்,
நல்ல எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பாங்க. போய் தூங்கணும், என்ஜாய் பண்ணிட்டு வெளியே வரும்போது காசு கொடுத்துருவாங்க. ரைட்? தெர் இஸ் அ ஜாப் லைக் தட் ஆக்சுவலி. பட் ஆனால் சின்ன ரிப்போர்ட் எழுதணும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் ரிப்போர்ட் எழுதணும். ரைட்? ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணுறவங்க தே ஆர் ப்ரொஃபஷனலி பெய்டு ஆக்சுவலி. நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, டேலண்ட் கேன் பி எனிதிங். உங்கள் பிரெயினுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதை நீங்கள் வளர்த்துட்ருக்கீங்கன்னு தெரியாது. பட் இட் நோஸ் தட் யூ ஆர் பில்டிங் அப் சம்திங் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் டேலண்ட் ஆக்சுவலி. நல்லா அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா பயோகெமிஸ்ட்ரி. ஒன் செகண்ட், நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிஹேவியர் எவ்ரிடே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் திங். ரைட்? த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ப்ராக்டிஸ். ஏஆர் ரஹ்மான் சார் கூட வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பெர்ஃபார்மே பண்ண முடியாது எதுவாக இருக்கட்டும். அதனால தான் அந்த ரெப்படிஷன் பற்றி பேசினேன். ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பல். நிறைய வாட்டி நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நீங்கள் அதே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, தென் யூ பிகம் டேலண்டட் ஆக்சுவலி. வெரி சிம்பிள். ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? தயாராக இருக்கணும் நீங்கள். த நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் யூ புட் இன் யுவர் டேலண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மூணாவது விஷயம், டீச்சர்ஸ் டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள். குருநாதர்கள் ரொம்ப அவசியம் ஆக்சுவலாக. மென்டர். வீட்டில் ஒருத்தர், ஸ்கூலில் காலேஜில் ஒருத்தங்க, and if there is some friends or outsiders, please, it's important to have mentors actually. Talent is grown by mentors. அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்பீச்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கரெக்டான ட்ராக்ல நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்களான்னு அடிக்கடி அவங்க வந்து சிக்னல்ஸ் கொடுப்பாங்க, இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ரைட்? ஒரு டெக்னிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டிங். ரைட்? கிரிக்கெட்டில் பேட்டிங் டெக்னிக்கு அர்ஜுனா ரணத்துங்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழைய பிளேயர், உங்கள் ஜென்ரேஷன் கிடையாது, விட்டுடுங்க. 1996 வந்து தீஸ் பீப்புள் ஒன் த வேர்ல்ட் கப் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். யாருக்குமே ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்கு கான்ட்ராக்டே கிடையாது. ரைட்டா? அழுவ வச்சாங்க இந்தியாவை செமிஃபைனல்ஸ் நினைக்கிறேன் நான். ரைட்? காமெடிலாம் அப்படியே உட்காந்து ஐயோ தோத்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு. அந்த டைமில் நம்ம இந்தியன் டீம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருந்தாங்க. இட்ஸ் ஓகே. த கேம் இஸ் நாட் அபவுட் வினிங் ஆர் லூசிங். பட் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், அர்ஜுனா நடத்துங்க எப்படின்னா ஆட ஆரம்பிச்சாருன்னா வந்து நிறுத்த மாட்டாப்ல. ஆனால் பயங்கர ஸ்லோ, ஸ்னெயில் பேஸ், ஸ்னெயில் மெயில் ஸ்னெயில். ஒரு சின்ன அனிமல் எவ்வளோ ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் அது மாதிரி மெதுவாக விளையாடுவார் அவர். நம்மளுக்கு டயர்ட் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு. அது மாதிரி ஒரு ஆளில் வந்து கேரி சோபர்ஸ்ன்ற ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் லெஜெண்ட் இன் பேட்டிங், அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ பேட்டை வந்து இந்த ஆங்கிளில் பிடிச்சி இப்படி ஆடினா நீ ஸ்கோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு. இட் ஹேப்பன் ஆக்சுவலி. ஒரு சின்ன சஜஷன் வந்து அர்ஜுனா ரணத்துங்க வந்து ஒரு பெரிய கேப்டனாக ஒரு அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேனாக மாற்றுது ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் உங்கள் டேலண்ட்டுக்கும் யூ நீட் ஸ்மால் சஜஷன்ஸ் ஃப்ரம் மென்டர்ஸ். எங்கேருந்து வரும்? குருநாதர்கள். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளால் தனியாக பண்ண முடியாதுங்க. என்ன திறமை இருந்தாலும் இட்ஸ் டீம் ஒர்க் பேசிக்கலி. புரியுதுங்களா? வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங்? டேலண்ட் வளர்க்கணும்னா என்ன தேவை நம்மளுக்கு? அப்ரிசியேஷன். ரைட்? சம்படி ஃபைன்ஸ், ஐடென்டிஃபை பண்ணும் யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் டேலண்ட், இல்லை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. ரைட்? ரெண்டாவது விஷயம் ப்ராக்டிஸ். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, 1990களுக்கு அப்புறமா நடந்த ரிசர்ச்சில், ரைட், அந்த நர்வ் ஃபைபர்ஸ்க்கு மேலே வந்து தெர் இஸ் அ லேயர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைலின் ஷீத். அந்த மைலின்ற ஒரு பயோகெமிக்கல் இருக்குது, நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடில் இருக்குது அது. ரைட்? ஸோ அந்த மைலின் ஷீத் வந்து லேயராக பில்ட் ஆகும். ஸ்லோவாக போகிற ஒரு சர்க்கியூட், ஒரு கமாண்டு. சின்ன குழந்தைங்களால் வந்து நிறைய விஷயம் பண்ண முடியாது. பார்த்துருக்கீங்களா? முதல்ல கிராஸ் மூமெண்ட்ஸ், பெரிய மூமெண்ட்ஸ் தான் பண்ண முடியும் குழந்தைங்களால. ஒரு பென்சிலை எடுக்கணும்னா கூட கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ஃபைன் ஃபிங்கர் மூமெண்ட்ஸ் இட் வில் கம் லேட்டர் ஆக்சுவலி. எழுந்து நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது? டைம் எடுக்குது இல்லையா? ரைட்? ஸோ அந்த 50 லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க நீங்கள். மைலின் ஷீத்தோட 50 லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் யூ மாஸ்டர் டேலண்ட். ஓகே, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்சது ஆக்சுவலாக. மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணணுங்க, அப்போ தான் டேலண்ட் வளரும். அதனால தான் முதலே சொன்னேன், டோன்ட் பி ஃபியர்ஃபுல். பயப்படாதீங்க. மிஸ்டேக்ஸ் ஹேப்பன் ஆக்சுவலி. ரைட்? நாட் இன்டென்ஷனலி, பட் ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணும்போது மிஸ்டேக்ஸ் ஹேப்பன். அதான் மேஜிக் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ ட்ரை திங்ஸ். நான் சொல்கிற எல்லா கான்செப்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது ஆக்சுவலாக. இஃப் யூ கோ அண்ட் செக், ஃபீல்டில் நான் ஒர்க் பண்ணோம், இல்லை டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது நம்மளோட லைஃப் டைமில், இப்போ நடக்குது அது. ஹவு டு ஐ பிகம் a better worker? ஒரு டேலண்டடான எம்ப்ளாயி எப்படி ஆகிறதுனா ஆக்சுவலாக lot of people, you might go to work for the government, you might work for private enterprises, நீங்களே உங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். lot of, right? பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து this is very important. Your talent is very important. உங்களோட பண்புகள், வேல்யூஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ. ரைட்? இன்னும் கூட இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எதுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்தியன்ஸை நம்பலாம்பா அப்படின்னு தான் வராங்க அவங்க. ரைட்? ட்ரஸ்ட்டு வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ
this is the key actually for talent generation. மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணலாம், ரெப்பிடேஷன் பண்ணணும், இன்னொருத்தங்களை பார்த்து இமிட்டேட் பண்ணுறது கூட தப்பு கிடையாது ஆக்சுவலாக, ரைட்? நிறைய ஃபீல்ட்ஸில் பார்க்கலாம். ஏன்னா பெரிய ஆளுங்களை பார்த்து when you are imitating them slowly, நீங்கள் உங்களோட உண்மையான திறமையை கண்டுபிடிச்சி அதில் நீங்கள் பெரிய ஆளாக வரலாம். நீங்கள் அவங்களாவே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ரைட், அவரோட டேலண்ட்டும் உங்களோட டேலண்ட்டும் ஒரே மாதிரி ஃபீல்டில் இருக்குதுன்னா why not actually? Imitation is good, repetition is good. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் இல்லாமல் சக்ஸஸ் கிடையாதுங்க. இது வந்து இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் ஆஃப் லைஃப். ஓகே, எந்த ஒரு ஃபீல்டுமே நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா அதோட த்ரில்லே வேறு ஆக்சுவலாக. எல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குது, நான் அப்படியே உட்காந்தாலும் எனக்கு வரும்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் தேர், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து காலேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க. ஒன் செகண்ட், education institutions, schools, colleges, universities, research institutions, these are amazing places where நீங்கள் உங்களை உருவாக்கக்கூடிய இடம் இது ஆக்சுவலாக. இவங்க தான் வந்து கடைசியில் இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு ஏஐ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ரியல் கார்பரேட் ஏஐ. ஓகே, இவங்க வந்து நான் 10 வருஷம் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் அதனால நான் கற்றுக்கணும்லாம் கிடையாது. ஓகே, கம்பெனிக்குள்ளார ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது, தட் இஸ் ஃபைன். பட் யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் க்ரோ ஹியர். யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த 3 வருஷங்கள், இந்த 4 வருஷங்கள் ரொம்ப அழகான வருஷங்கள் ஆக்சுவலாக, ரைட்? எல்லாருக்குள்ளாரையும் ஒரு அருமையான ஒரு ஜீவன் வந்து உள்ளார இருக்குது. அண்ட் யூ டிஸ்கவர் தட். தட்ஸ் மை மெசேஜ் ஃபார் யூ டுடே. ஓகே, ஸோ டேலண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா 2020 வந்து ஐ காட் அவார்ட் இன் ஜெர்மனி ஆக்சுவலி ஃபார் த சேம் ப்ராஜெக்ட். நான் எதை பற்றி நான் பேசுகிறேன்றது இந்த ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் வந்து ஒரு 8 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்க விஷயத்தை நான் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ IDNAன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம், ஜஸ்ட் லைக் GDNA, கூகுள் DNA ப்ராஜெக்ட் இல்லையா? அதை பார்த்து கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் கிடச்சிது. எம்ப்ளாயிஸ் ஏன் இவ்வளோ ஸ்டடி பண்ணுறாங்க? தென் ஐ தாட், ஓகே, எப்போ டேலண்ட் உருவாக்குறது? அது எப்போனா உருவாகலாம். KFCயோட ஃபவுண்டர் வந்து 60-70 வயசுக்கு மேலே ஆரம்பித்து எங்கேயோ போயிட்டார் அவர், ரைட்? அவங்க அம்மா சமைச்ச ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் கொண்டு வந்தார் வெளியில். ஓகே, கிரேட். பட் டைம் இஸ் நாட் அ மேட்டர். ஏன்னா மைலினேஷன், அந்த மைலின்ற அந்த நியூரோ கெமிக்கல் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு செக்ரீட் ஃபார் எவர். பட் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன? ஒன்ஸ் அகெயின், அப்ரிசியேஷன், ப்ராக்டிஸ், மென்டரிங், குருநாதர்கள் தேவை நம்மளுக்கு. Mistakes are important, struggle is important, and imitation is also great actually. Okay, thank you so much. With that I come to the end of the session actually. Thank you N.G.P and team, and I really appreciate all of you, and please keep learning. College time is one of the best times, you know that actually, உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே. And I hope that as you go through this conference, you learn more, you enjoy more, and become better people. Thank you. Thank you, Sanjay sir, for your informative and interesting session. Now the forum is open for discussion. The student friends can clarify your queries with our guest of honor. Now the forum is open for discussion. The student friends can clarify your queries with our guest of honor. Now the forum is open for discussion. The student friends can clarify your queries with our guest of honor. Good morning, sir. I am Kevin Rajan from 2nd BCom International Business, and I have a question for you. Like, according to you, which is the greatest among all the innovations in AI which facilitates human life?
Okay, amazing question actually, right? I think in fact எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு question வந்து இன்னும் மைண்டில் வந்திருக்கும். If the question comes to you, write it down and keep it actually. Thank you, Rajan. Every generation, they have certain expectations towards how they want to live. யுகங்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த யுகத்தில் இப்படி இருந்தாங்க, ரைட்? ஆக்சுவலி நீங்கள் சொல்லணும் எனக்கு, வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ இந்த ஜென்ரேஷன்? எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன நான் சொல்லுவானா, நான் போகிற இடத்துல, அதாவது வேலை போடுற இடத்துல வந்து இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு கெட் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி, ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால, நான் பண்ணுற விஷயத்தினால, புதுமையான விஷயத்த கூட இருக்கலாம், நிறைய பேர் அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுன்னா, ரைட்? ஹெச்ஆர் ஃபீல்டில் வந்து இஃப் யூர் ஏபிள் டு see a talent and have the humility to appreciate it, it doesn't matter, ஏஜ் மேட்டர் கிடையாது, எங்கேருந்து வந்திருக்காங்கன்றது மேட்டர் கிடையாது, பட் இஃப் யூ see that and you know that that person could contribute and you're able to recruit them, right? And that was very important for me actually. Younger generation, I think work தான் இல்லை மேடம், 8 hours once in one, of course, but absolutely commitment, drive, passion. So when you're talking about human life, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தரமான சாப்பாடு கிடைக்கணும், ரைட்? ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே வந்து நிறைய ஏஐ ரிலேட்டடான இன்னோவேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஏன்னா வந்து நல்ல விஷயங்கள் அங்கே தான் நடக்குது, ப்ராப்ளம்ஸ் அங்கே தான் நடக்குது ஆக்சுவலாக. ஃபைன். ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்த் கேர். The biggest innovations in AI is happening in two fields. ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது சன்ரைஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எந்த காலத்துலேயும் ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பித்து நீங்கள் பழச்சிடலாம், நல்லா பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து நீங்கள் பழக்கலாம். ஏன்னா அந்த ஃபுட்டு அதான் உங்கள் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக. அந்த கம்யூனிட்டி எப்பயுமே தேவைப்படுது ஆக்சுவலாக. ஹியூமன் ஹெல்த்தும் அது மாதிரி தான், எஜுகேஷனும் அது மாதிரி தான். இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஏஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய வரும். பட் உங்களோட ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து what I would say is like creativity தாண்டி, right? You want to make a difference actually. இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, when I recruit people, when I see young people, they want to be different actually, right? அந்த அங்கீகாரம், என்னோட கான்ட்ரிபியூஷனை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குதுன்னா, you are willing to risk a lot of things. But remember, once again, entertainment media industry innovations are happening உங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லணும்னா. அந்த ப்ரைம் ஃபோக்கஸ் டெக்னாலஜி கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு நாட்டில் உருவாக்குனா கூட அதை வந்து உலகம் முழுக்க வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கிக்கிறாங்க. when I work there, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளார வந்து எல்லாமே இருக்கும். அதில் வீடியோஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கான ட்ராக் வேறு போகும், சப்டைட்டில்ஸ் ஒரு டீம் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். இப்போது வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, யூடியூப்பில் போய்ட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது பிளாட்ஃபார்மில் இருக்குது, அந்த தம்ப்நெயிலை யார் சூஸ் பண்ணுறாங்க? அந்த தம்ப்நெயில் தான் உங்களை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஒரு அழகான தம்ப்நெயில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் டெம்ப்டட் டு கிளிக் இட் ஆக்சுவலி. அந்த விஷுவல் ரெகக்னிஷன், பிக்சர் ரெகக்னிஷன் பேசணும் பார்த்தீங்களா. ஸோ மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட், ஐ திங்க் தட்ஸ் த ஃபீல்ட் வேர் பிகஸ்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். So I'm just giving not an answer but certain pathways, certain journeys where innovation is happening actually. Are you satisfied with my answer? Yeah? Yes, sir. Okay. So what do you think AI actually should give? I want to know your opinion actually. Sir, like according to me, like more than doing a work, it should give us more comfort in facilitating us to complete the work before time, because many Efficiency. Okay. like many people are not in capacity to complete the work on time because of lack of some or the other kind of knowledge. Yeah. So replacing that will be the best. அந்த routine task குயிக்காக முடிக்க முடியுமா, so that we can focus on better things actually. That's AI. Beautiful. Thank you. Thank you, sir. Gratitude lies in the heart which expresses it. Now, I request Mr. Vice President of Commerce with Accounting and Taxation to deliver the vote of thanks. Greetings.
A greetings and salutations to our honorable chief guest, our management, principal, deans, heads and faculties of various departments, our eloquent students and everyone present here. It's my pronounced pleasure to propose vote of thanks. I extend my hearty thanks to our honorable chief guest, V. Sanjay, who spared time from his schedule to grace this occasion. You truly made this event grateful, sir. I'm indebted to thank our respected chairman, Dr.Nalla G. Palaniswami, sir, and our Madam Secretary, Dr. Thavamani D. Palaniswami, in their absence. I also extend my thanks to O.T. Bhuvaneswaran, sir, CEO of Dr.N.G.P RET, and a warm thanks to Dr. P.R. Muthuswamy, sir, Director, Dr.N.G.P Educational Institution, for their valuable presence. I am very elected to thank our respected principal, Dr. S. Saravanan, sir, for being the catalyst who stimulated us to do our utmost contributions. With a deep sense of credit, we thank Dean of Commerce, Dr. P.B. Manudevi, ma'am, and deans from various portfolios for their continuous support, and faculties on and off the stage for their untiring efforts. Finally, and yet importantly, a massive thanks to each one of you who made this conference noteworthy. It has immense pleasure. Thank you. Thank you, Mr. Vaitishwaran. Once again, I wholeheartedly thank all the distinguished invitees present here accepting our invitation. I thank our management, faculties, and student friends for all your cooperation and kind attention. Thank you.